એક મોટા સમાચાર દિલ્હીથી કોંગ્રેસના નેતાઓના ધરણામાં ધક્કામુક્કીનો બનાવ હાલમાં સામે આવી રહ્યું છે। કાર્યકર્તા અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે। પોલીસ અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે। પોલીસે કોંગ્રેસના નેતાઓની હાલમાં અટકાયત કરી લીધી હોવાના પણ સમાચાર। ધરના સ્થળ પરથી કોંગ્રેસના નેતાઓને ધીમે ધીમે હવે પોલીસે હટાવવાનું કામ શરૂ કર્યું છે। પોલીસે અખિલેશ યાદવની પણ અટકાયત કરી હોવાના સમાચાર હાલમાં મળી રહ્યા છે। તો અલગ અલગ માંગો સાથે નીટની પરીક્ષા અને શિક્ષણ પ્રદાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે વિપક્ષ હાલમાં મેદાનમાં છે। મુખ્ય કોંગ્રેસે આજે ધરણા કર્યા હતા। मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला।
और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण हुआ आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। Actually, what happened was that late this afternoon we got to know that તો ચોક્કસ એક મોટો દાવો કરાયો છે કે રાહુલ ગાંધીને ચર્ચામાં નહીં પરંતુ ઘર્ષણમાં જ રસ છે, કેમ કે રાહુલ ગાંધીએ શરૂઆતમાં જે માંગો મૂકી હતી તે તમામે તમામ માંગો સરકારે સ્વીકારી છે, પરંતુ જેવી આ માંગો સ્વીકારવામાં આવી કે તરત જ રાહુલ ગાંધીએ પોતાની માંગ અને શરત બદલી કાઢી અને હવે તે રાજીનામું માંગી રહ્યા છે પ્રધાનનું। તો આ મુદ્દે હવે ચોક્કસ સત્તાપક્ષ પણ વિપક્ષ પર ખાસા આરોપો મૂકી રહ્યું છે। નીટ સાથે જોડાયેલા તમામ મુદ્દા પર સરકાર હવે વાતચીત માટે અને ચર્ચા માટે સહમત થઈ ગઈ છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધીએ પોતાની શરત બદલી નાખી છે। આ પ્રકારનું વલણ એ નિંદનીય હોવાનું વાત જીતેન્દ્રસિંહે કરી હતી। ટૂંક સમય પહેલા જ લગભગ 2 વખત મુલાકાત થઈ। રાહુલ ગાંધીની હાલમાં અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર છે। તો જ્યાં ધરણા પર બેઠા છે તે ધરણા સ્થળેથી રાહુલ ગાંધીની હાલમાં અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ઘર્ષણ વધુ લાંબુ ચાલે તેવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે, કેમ કે કોંગ્રેસના નેતાઓ હવે ઝૂકવાના જરાય મૂડમાં નથી। દરમિયાનમાં પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થતા કેટલાક કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હોવાના સમાચાર છે। રાહુલ ગાંધીની પણ હાલમાં અટકાયત કરાઈ હોવાના સમાચાર દિલ્હીથી મળી રહ્યા છે। પ્રદર્શન સ્થળ પરથી પોલીસે રાહુલ ગાંધીની કરી છે અટકાયત। આ ઉપરાંત અખિલેશ કુમાર યાદવની પણ પોલીસે અટકાયત કરી છે। 2 મોટા નેતાઓની હાલમાં પોલીસે અટકાયત કરી હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। આ ઘર્ષણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે। પોતાની માંગો સાથે રાહુલ ગાંધી સહિતના ઉચ્ચ નેતાઓ, મોટા નેતાઓ એ ધરણા પર બેઠા હતા, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ છેવટે ઘર્ષણ જ થઈ રહ્યું છે। રાહુલ ગાંધીની હાલમાં અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર। અખિલેશ યાદવ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા। ધરણા સ્થળે પહોંચતાની સાથે તેમની પણ હાલમાં અટકાયત કરી હોવાના સમાચાર હાલમાં મળી રહ્યા છે। ટૂંકમાં દિલ્હીમાં હવે ધીમે ધીમે નીટ મુદ્દે ઘર્ષણ વધી રહ્યું છે। વિપક્ષ જે રીતે ધરણા પર બેઠો હતો ત્યાંથી હવે પોલીસે તમામ નેતાઓને હટાવવાનું કામ શરૂ કર્યું છે। તો બસમાં બેસાડીને આ તમામ નેતાઓને લઈ જવાયા છે। પ્રદર્શન સ્થળેથી આ તમામ નેતાઓને હટાવાયા છે। રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવ આ સહિત અનેક કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની પણ હાલમાં પોલીસે અટકાયત કરી લીધી છે। મોટાભાગના કોંગ્રેસના નેતા અને કાર્યકર્તાઓની અટકાયત, પ્રિયંકા ગાંધીની પણ અટકાયત કરી લેવાઈ છે। બસમાં બેસાડીને આ તમામ લોકોને લઈ જવાઈ રહ્યા છે। ધરણા સ્થળેથી આ તમામ નેતાઓને હાલમાં ઉઠાવી લેવાયા છે। વિપક્ષે હલ્લાબોલ કર્યો હતો નીટના મુદ્દે, જે રીતે ગઈકાલે પણ ઘર્ષણ થયું હતું। દરમિયાનમાં આજે કોંગ્રેસના નેતા ધરણા પર બેઠા હતા। અખિલેશ યાદવ પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા, પરંતુ પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થયું અને તમામ નેતાઓની, તમામ કાર્યકર્તાઓની હાલમાં અટકાયત કરાઈ હોવાના સમાચાર દિલ્હીથી મળી રહ્યા છે। ટૂંકમાં ઘર્ષણ વધી રહ્યું છે। તો પ્રિયંકા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને અખિલેશ યાદવ આ 3 મોટા નેતાઓની હાલમાં અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર છે। રાહુલ ગાંધી શિક્ષણ પ્રધાન રાજીનામું આપે તે માંગ પર અડગ રહ્યા હતા। જોકે જીતેન્દ્રસિંહે દાવો એ પ્રકારનો કર્યો કે પહેલા જે શરત મૂકી હતી તે માત્ર સંસદમાં ચર્ચાની શરત હતી, એ શરત સરકારે માની લીધી, પરંતુ હવે રાહુલ ગાંધીએ પોતાની શરત બદલી અને હવે તે રાજીનામું માંગી રહ્યા છે। તો દિલ્હીમાંથી આ ઘર્ષણના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। પ્રિયંકા ગાંધીની પણ અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર। રાહુલ ગાંધીની પણ અટકાયત, અખિલેશ કુમાર યાદવની પણ હાલમાં અટકાયત થઈ ચૂકી છે। સરકાર ચર્ચા માટે તૈયાર હતી, પરંતુ રાહુલ ગાંધીએ હવે શિક્ષણ મંત્રીનું માંગ્યું છે રાજીનામું, અને માટે હવે ઘર્ષણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે। કોંગ્રેસના લગભગ ત્યાં બેઠેલા તમામ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓની અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર છે। અખિલેશ યાદવની પણ અટકાયત થઈ ચૂકી છે। આ તમામ લોકોને, નેતાઓને બસમાં બેસાડી લઈ જવાઈ રહ્યા છે।
તો ચોક્કસ આ ઘર્ષણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ પોતાની માંગ પર અડગ. બીજી બાજુ સરકારે એક માંગ સ્વીકારી છે અને એ પ્રકારની છે કે સરકાર હવે સંસદમાં નીટ સાથે જોડાયેલા તમામ મુદ્દે ચર્ચા માટે તૈયાર છે. પરંતુ પેચ અટક્યો છે રાજીનામા પર. રાહુલ ગાંધીએ પોતાની જે શરત છે તે બદલી હોવાનો દાવો જીતેન્દ્રસિંહે કર્યો હતો. રાહુલ ગાંધી કહી રહ્યા છે કે શિક્ષણ પ્રધાન રાજીનામું આપે. આ જ શરત પર અત્યારે તે અડગ છે. ધરણા સમેટી લેવાની અપીલ થઈ હતી, પરંતુ રાહુલ ગાંધી પોતાની વાત પર અડગ રહ્યા હતા. વધુ વાત કરવા જોડાશે અમારા સંવાદદાતા સચિન. સચિન, હાલમાં કયા પ્રકારની કન્ડિશન દિલ્હીમાં? જી સચિન. વિષય આખો સામે આવ્યો છે, જેમાં નીટના મુદ્દાને લઈને આજે જ્યારે મલ્લિકાર્જુન ખડગેનો જન્મદિવસ હતો અને એ જ બહાનાની સાથે સાથે કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ, સાંસદો અને NSUI IYCના જે યુથ કોંગ્રેસના જે કાર્યકરો, નેતાઓ છે, એ તમામ લોકો જે છે એ ધરણા પર બેસી ગયા હતા. અને આ જે વિષય છે, વિષયને લઈને કેન્દ્રીય મંત્રી જે જીતેન્દ્રસિંહ છે એ પણ ત્યાં ઘટના સ્થળ પર પહોંચ્યા. ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને એમને આખો મામલો સમજાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે જે માંગો હતી એ માંગોની વાત કરીએ તો જે વિષય છે, વિષયને લઈને સંસદમાં ચર્ચા થાય એ વિષયની વાત કરવામાં આવી. એ સિવાય જે પ્રકારે PM મોદીને લઈને એમને જે માંગણી મૂકી હતી એ વિષયની વાત કરીએ ત્યારે એ ચર્ચા કર્યા બાદ જીતેન્દ્રસિંહ ત્યાંથી નીકળ્યા હતા. અને જે પણ યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો, નેતાઓ ત્યાં હતા ત્યારે એમને પણ ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ સાંસદો હોવાને કારણે જે પગલાં છે એ પગલાં લેવાની વાત ત્યાં સુધી હતી નહીં. પરંતુ એ પછીની વાત, જીતેન્દ્રસિંહ નીકળ્યા અને ત્યારબાદ એમની અમિત શાહ કેન્દ્રીય મંત્રી સાથે વાતચીત થઈ અને ત્યારબાદ જે આખો મામલો છે, મામલામાં હવે જે તમામ નેતાઓ ત્યાં વિરોધ પક્ષના હતા એમાં કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી. આપનો આભાર સચિન તમામ જાણકારી બદલ. તો હાલમાં દરેક મોટા નેતાઓની અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર છે. ઘર્ષણ ધીમે ધીમે હવે દિલ્હીમાં વધી રહ્યું છે. એક મોટા સમાચાર દિલ્હીથી, જ્યાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી અને અખિલેશ યાદવની અટકાયત થઈ ચૂકી છે. ધરણા સમેટવાની સ્પષ્ટ ના પાડતા પોલીસ સાથે ઘર્ષણ થયું હતું અને કોંગ્રેસના તમામ મોટા નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓની હાલમાં અટકાયત થઈ હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે.